खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। गिबियावनो आंनि सिबिनायखौ आङो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव बावहरग्रोनाय जाबाय। बिथांनि न'खरनिफ्राय जिखिनि बाहागो लाफैनो हादों साफ्रोमनोबो आङो गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननायखौ बावहरबाय। गोलाव सम सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लंनि न'खरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव जायफ्रा दुखु खस्थ' मोननांबाय, न' बां सावजाबाय, बे गासैबो न'खरनिसिम आंनि बे समाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आसामनि मानगोनां सीएम सर्बानन्द सन'वाल बिथां, बाहागो लानो हानाय आसामनि एडुकेशन और फाइनेंस मिनिस्टर लोगोसे नेडानि लिंथुमगिरि डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बेवहाय बाहागो लानो हानाय आसामनि बीजेपीनि प्रेसिडेंट रंजित दास बिथां, मंत्री अवेश कलिता बिथां, त्रिपुरानि मंत्री मेबार कुमार जामातिया बिथां, आसामनि चीफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा बिथां, बाहागो लानो हानाय एमपि बिथांमोन, एमएलए बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय सीएम बिथांमोन, लोगोसे बाहागो लानाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव ब्रैथि जे बड'लेण्ड हायुङारि जोंनि खुंथायनि समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो दिनै बेवहाय आंखौ फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय बे बड'लेण्ड हायुङारि खुंथायखौ सामलायनो थाखाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान होनाय जादों आरो बे बिबानखौ आइ आफा रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनायखौ हास्थायनानै आङो दिनै समायखिरा लाबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, जोंनि हारिया गोब्राब मोनसे थासारिनि गेजेरजों दिनै फैनो हादों। बे थासारिखौ जोङो मालाबाबो बावलांनो मोननाय नङा। गोबाव सम सोमावसारनायाव 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गारदों आरो बिनि उनाव जोङो बिएससिनि उनाव बिटिसि, बिटिसिनि उनाव बिटिआर मोननो हादों। बे मोनथाम खुंथाय गोहोखौ जोङो हारिनि राजखान्थि मोनथायनि बाथ्राया दिनै जोंनि गेजेराव जोबनानै थाङाखैब्लाबो जोंनो जिखिनि नांगौ बेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोंनो बिबान होलांनाय बुहुमाव बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय जों दान्थे खाफ्रानांगोन। थांनाय गोलाव समाव गावजों गाव एना एनि दाङाबाजि जानानै जोंनि हारि दानायनि खामानि मावनाया गोग्लैसोनानै थानांदों। नैबे समाव आङो बर'नि सानसुमै मेलेमजिबि अफिसार जाय जेरावनो थाया मानो साफ्रोमबो बर' फिसाखौ खावलायदों, जोङो खौसे जानांगोन आरो हारिनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनानै बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। मानगोनां रायजोफोर, आङो सासे बेवहाय बेसेबा गिदिर राजखान्थि दैदेनगिरि महरै खामानि मावनो फैयाखै, आङो नोंथांमोनखौ सिबिनो फैदों। नोंथांमोननि जेंनायानो आंनि जेंना, नोंथांमोननि दुखुआनो आंनि दुखु। बे बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनि दुखुआनो आंनि दुखु। दा बेनिखायनो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनानै गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनानै बिटिआर गोरोबथाखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि गेजेराव जोङो इयुननि जि मोनसे जौगासार बर' माहारि दानाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन। दिनै बेवहाय जों बयबो नुनो मोनदों जे नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा जानानै थांबाय, बिनि गेजेरजों जोंहा सान्थि फैबाय। एनडिपिनि मोनब्रै हानजाया दिनै मोनसे नर्मेल लाइफ मोनसे खुंनो हाबाय। दिनै बिथांमोना राजखान्थि गेलेनानै बिथांमोननि दैदेनगिरियानो दिनै जोंनि हायुंखौ सामलायनो थाखाय दिनै दैदेनगिरि महरै गबिन्द बसुमतारी, बिथां रन्जित बसुमतारी फेरेंगा बिथांमोना दिनै दैदेनगिरि जाफैनो हाबाय आरो दिनै जों साफ्रोमबो बिग्रायारिनिफ्राय खुंथाय गोहोआव फैनाय जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ, हारिनि गासैबो जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय समायखिरा लानानै दावगाबोदों आरो नोंथांमोना बिश्वास लानानै जोंखौ खामानि मावनो सुजुग होगोन, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, दिनै नोंथांमोना दुखु
खस्थ'जों बेसेबा गोबावजों जों थाबोबाय सान्दुं अखायाव नोंथांमोना गसंबोबाय दुखु खैफोदाव गसंबोबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो थांनाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना जे बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै जोंखौ देरहाहोबाय बिनि थाखायबो आङो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय আজি আমার এই সভাত উপস্থিত অসমৰ আমার সকলের শ্রদ্ধার সম্মানের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমার অসমৰ বিত্ত আৰু শিক্ষা লগতে হেলথ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত অসমৰ ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ মন্ত্ৰীসকল সাংসদসকল আমাৰ ইউপিপিএল প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ সিএম সকল অটোনমাস কাউন্সিলৰ সিএম সকল আৰু উপস্থিত বিভিন্ন আমাৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱা অসমৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ সামাজিক সংগঠনৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা উপস্থিত হোৱা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল সাংবাদিক বন্ধুসকল মই আজি এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোক সকলোলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু আজি এই সভাখন সফল কৰাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছো বহু বছৰৰ সংগ্ৰামৰ পিছত এটা কাউন্সিল পুনৰ গঠন হ'ল যোৱা 27 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলৰ শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানৰ এজন মহান নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ ব্লেছিঙত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি এটা শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ চুক্তি হৈ গ'ল এই চুক্তিৰ বাবে আজি আমাৰ ইয়াত ৰাইজে এটা বিচৰা নিচিনা এটা অনুকূল এটা পৰিৱেশ বা ভাল এটা পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই কাৰণে প্ৰথমতে আজি এই সোয়ারিং সেরেমনিৰ দ্বাৰাই মই এই উপস্থিত হোৱা সকলো ব্যক্তিৰ লগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নমস্কাৰ জনাইছো ধন্যবাদ জনাইছো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম এই অঞ্চলক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বড়োসকলৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ বতাবৰণ সৃষ্টি কৰি সকলোকে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলে তেখেতৰ যি মহান আদৰ্শ লিভ এণ্ড লেট লিভ সেই শ্লোগানটো লৈ পেলাই দীৰ্ঘদিনীয়া আমি সংগ্ৰাম কৰিলো আৰু সংগ্ৰামৰ অন্তত 27 জানুৱাৰীত এটা চুক্তি হৈ গ'ল আৰু সেই চুক্তিৰ দ্বাৰাই যি আমাৰ অঞ্চলত এতিয়া শান্তি আহিছে দীৰ্ঘদিনীয়া হিংসা হত্যা আমাৰ মাজত যিটো অনিশ্চয়তা অবিশ্বাস এই সকলোখিনি সমাপ্ত হৈ পেলাই এতিয়া আমাৰ মাজত এটা শান্তিৰ বতাবৰণ আহিছে আমি এই সময়ত সকলো অনুভৱ কৰিছো কি এনডিপিৰ 4টা গট চুক্তি হৈ গ'ল আজি এনডিপিৰ কেডাৰসকলে লিডাৰসকলে নিজৰ মা নিজৰ ভাই ভনীৰ লগত নিজৰ ঘৰতে থাকি এটা সুস্থ পৰিয়াল গঢ়া তেখেতসকলে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে বহুতৰ কাৰণে এই চুক্তিত কিবা থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে মই এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে এজন ব্যক্তি হিচাপে এই চুক্তিখনত মই যিটো বিচাৰি পাইছো এইটো এটা মানৱতাৰ চুক্তি এই চুক্তিৰ দ্বাৰাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰিব পাৰে এই সমস্যাৰ চুক্তিৰ দ্বাৰাই এটা প্ৰমাণ কৰি দিলে বহুত নেতা আহে আৰু যায় সমস্যাৰ কথা পাতে কিন্তু সমাধান কৰা নেতা বহুত কমে আহে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আজি আমি ক'ব লাগিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমস্যা সমাধান কৰা এজন ভাৰতৰ নেতা আৰু তেখেতৰ যি ভিজনাৰী যি ষ্টেপ এই ষ্টেপৰ দ্বাৰাই এই ইনিচিয়েটিভৰ দ্বাৰাই অকল বড়োসকলৰ মাজত নহয় মই আশা কৰিছো অনাগত দিনত আমাৰ আদিবাসীসকলৰ আৰু বিভিন্ন যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আছে এই সকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাটো তেখেতসকলে ইনিচিয়েটিভ ল'ব অসমৰ পৰা এই গোটেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ নেতৃত্ব লৈ সকলো ইনিচিয়েটিভ আগবঢ়াৰ কাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই সময়ত ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ এই খবৰখনত মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো বিজেপি ইউপিপিএল আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি মিলি পেলাই এটা নতুন চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই সাংসদ নৱকৰণীয়া ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো কি দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি বিভাজন সৃষ্টি হৈছিলে
পোৱা নোপোৱাকৈ প্ৰায় বিভিন্ন জনৰ যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল এই সকলো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আজি একত্ৰিত হৈ আমি সবে তিনিটা দল মিলি এটা নতুন এটা সমাজ গঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি আহিছো। মই আপোনালোকৰ আগত স্পষ্ট ভাষাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছো এই নতুন চৰকাৰ বিটিআৰৰ যিটো হ'ব এইটো ক্ষমতাৰ কাৰণে হোৱা চৰকাৰ নহয়, এইটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে হোৱা চৰকাৰ। গতিকে আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰক, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক। যিখিনি আমাৰ মাজত যিখিনি সমস্যা হৈ গ'ল আটাই সমস্যা দূৰ কৰি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আমি সবে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আজি মই পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পুনৰ ধন্যবাদ এই কাৰণে জনাব বিচাৰিছো। বিটিএসি অঞ্চলত বহুখিনি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত হত্যা হিংসা বিভিন্ন পৰিস্থিতি হৈ গ'ল, কিন্তু এইবাৰ 2020 চনত প্ৰথম এনেকুৱা নিৰ্বাচন হ'ল য'ত নেকি কোনো মানুহ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হোৱা নাই। সেইকাৰণে প্ৰশাসনকো মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনাইছো। এজন ব্যক্তিৰ জীৱন আমাৰ কাৰণে মূল্যৱান, কাৰণ মানুহ এজন গঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ মা দেউতাই বহুত কষ্ট কৰে, আমাৰ সমাজখনে বহুত কষ্ট কৰে, আৰু সেই মানুহজনে যদি খন্তেকৰ কাৰণে এটা গুলি যদি মৰি যাব লগা হয় এইটো আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে, পৰিয়ালৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে অপূৰণীয় ক্ষতি হয়। মই সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। মই আশা ৰাখিছো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ বাকী থকা যিখিনি উগ্ৰপন্থী সমস্যা এইখিনি স্থায়ী সমাধান হ'ব। আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আমাৰ দাদা ভাইসকল আছে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে এনি টাইম আমাৰ লগত বহিব পাৰে, আলোচনা কৰিব পাৰে, আৰু এনি টাইম আপোনালোকে আমাৰ লগত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক, আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম। কোকৰাঝাৰ বুলি ক'লে এটা সময়ত মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে। কোনোবা যদি ৰাজনীতি নেতা, কোনোবা যদি পত্ৰকাৰ, সাংবাদিক, কোনোবা যদি ব্যক্তিয়ে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ আহিব বুলি কয় তেখেতৰ পৰিয়ালৰ দুখ লাগে, তেখেতসকলৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে কান্দে, কোকৰাঝাৰলৈ আহিব নালাগে। আৰু আমাক বাৰম্বাৰ ফোন কৰি সোধে কোকৰাঝাৰত যাম নে নাযাম, যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। আজি এই কোকৰাঝাৰ নাই, আজি শান্তিৰ কোকৰাঝাৰ, সম্প্ৰীতিৰ কোকৰাঝাৰ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলাপ্ৰীতিৰ এটা কোকৰাঝাৰলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। এই সময়ত মই আজিয়ে আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো এটা সময়ত হিংসা বন্দুক বাৰুদৰ যি কোকৰাঝাৰ, এই অসমৰ এটা অন্যতম যি বড়োলেণ্ড হাৰ্টলেণ্ডৰ যিটো টাউন, এই কোকৰাঝাৰ চিটিটো আমি আজিৰ পৰা এটা শান্তিৰ চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰিছো। আৰু আপোনালোকৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰ চিটিটো অসমৰ ভিতৰত অনাগত দিনত শান্তি এটা চিটি হিচাপে, টাউন হিচাপে আমি কৰিব লাগিব। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আজিও ভয় আছে, আজিও শংকা আছে, আজিও বিভিন্ন জনে ক'বলৈ বিচাৰে মোৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আছে নে নাই, মোৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে নে নাই, মোৰ সামাজিক অধিকাৰ আছে নে নাই, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আছে নে নাই। আমাৰ নতুন চৰকাৰত এই কথাটো মই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো, যিসকল ভাৰতীয় মানুহ ভূমিপুত্ৰ, এই ভূমিৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগিব। সকলোকে যিকোনো কায়দাৰে আমাৰ অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী আছে, তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত আমাৰ নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰি নতুন এটা সংশোধন প্ৰয়োজন হ'লে আমি কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হয় এই কামখিনি আমি কৰিবলৈ হাতত ল'ম। আমি বিচাৰিছো ইয়াত গৃহহীন যাতে এজনো ব্যক্তি থাকিব নালাগে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত। এই অঞ্চলত যাতে দুৰ্নীতি আমাক সদায় গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে দুৰ্নীতিমুক্ত এটা প্ৰশাসন গঢ়িব লাগিব, হিংসামুক্ত এটা প্ৰশাসন, এটা অঞ্চল গঢ়িব লাগিব, এটা ফিয়াৰ ফ্ৰী যিটো নেকি আমাৰ ভয়মুক্ত এটা এটা পৰিৱেশ আমি গঢ়িবলৈ গৈ আছো। আৰু ইয়াতে যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে ভোকা থাকিব নালাগে, গৰীবৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, এইকাৰণে আমি কৈছো যাতে কোনো মানুহ ইয়াতে ভোকা থাকিব নালাগে, এইকাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব। আমি এটা টাৰ্গেট লৈছো যে এই 5 বছৰত কোনো এজন সিংগল মানুহ যাতে আনহেতি হৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সকলোকে হেতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীক আমাৰ তৰফৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি নিমন্ত্ৰণ কৰি চৰকাৰীভাৱে আমি আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু যি কাম আমি কাউন্সিলত কৰিব পাৰিম এইটো মানে তাৎক্ষণিকভাৱে আমি কৰিম, আৰু যি কাম কাউন্সিলে কৰিব নোৱাৰে আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক অৱগত কৰিম। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত,
এটাই ভারত বিশ্বৰ যিটো নেকি শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত হ'ব লাগে। আৰু আমিও বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা 35 লাখ জনসাধাৰণে বিচাৰো আমিও শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব বিচাৰো। আৰু শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ নাগৰিক হ'বৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা অৰ্থনীতি সামাজিক সকলো দিশ ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই যাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মই আশা কৰিছো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিব। আৰু আমি সকলোৱে ইয়াত এজন যিসকলে আজি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে, যিসকল আজি ইএম হ'ব, আমাৰ MCA হিচাপে কাম কৰিব, সকলো ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ এজন সেৱক হৈ আমি কাম কৰিম। আমি আপোনালোকৰ নেতা নহয়, আপোনালোকৰ বেটা হয়, আপোনালোকৰ পুত্ৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে আমাক নেতা নিচিনা নাচাব, আপোনালোকে নিজৰ পুত্ৰ বুলি নিজৰ ভাই বুলি আঁকোৱালি ল'ব আৰু আপোনালোকক সেৱা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছো। দীৰ্ঘদিন ধৰি হত্যা হিংসা হৈ যোৱাৰ ফলত বহুত মানুহৰ আজি ভয় আছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰটো কাম আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে যিখিনি যোৱা 10-15 বছৰত হিংসাৰ কাৰণে বিভিন্ন ভিক্টিম হ'ল, ঘৰ বাৰী জ্বলি গ'ল, বিভিন্ন মানুহ সম্পত্তি হেৰাই গ'ল, এই পৰিয়ালবৰ্গবিলাকত আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক সমবেদনা দিয়াৰ লগতে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো। শেষত মই এইটোকে ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈ আহিছিলো যে এই অঞ্চলত আমি সাৰ্ভে কৰিলো প্ৰায় 2,40,000 মানুহ এতিয়ালৈকে ঘৰ নাই। এই ঘৰখিনি আমি সজাই দিব লাগিব। স্বাধীনতাৰ ৭৪ বছৰ পিছত আমাৰ অঞ্চলত এতিয়াও মানুহবিলাক নদীৰ পানী খাই আছে। বহুত দুখ লাগিছে। ৰাস্তা ফুৰি যাবলৈ ৰাস্তা নাই বহুত অঞ্চলত এতিয়ালৈকে। গতিকে আজি আমাৰ বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছে, কিন্তু কোনো প্ৰত্যাহ্বানে আমি যদি প্ৰয়াস কৰোঁ, আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ, আমাক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। কামটো নকৰিলে কৰি থাকে, কিন্তু কৰিলে কোনো কাম কৰি থাকিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই আজি আমাৰ এই BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত যিমানখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী ইমান দিনে কাম কৰি আছে, ৰাইজক সেৱা কৰি আছে, তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কি নতুন চৰকাৰৰ সময়ত নতুন চৰকাৰক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি আৰু যিখিনি ইয়াত নিয়ম নীতিবিলাক আমি সলনি কৰিম যে দুৰ্নীতি মুক্ত আৰু নিকা এটা স্বচ্ছ প্ৰশাসন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব লাগিব। পদক্ষেপত পুনৰবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সকলো মন্ত্ৰীসকল মই ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। বিশেষকৈ আজি ক'ব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু যি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ চুক্তিৰ আগত আৰু চুক্তিৰ পিছত যি এটা অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, এইটো আমাক সঁচাকৈ এটা এনকাৰেজ কৰিছে আৰু সাহস দিছে। চুক্তিখন হৈ গ'ল, চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় তৎপৰ হৈ আছে। আৰু আজি আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছো। এই চৰকাৰ গঠন কৰাত তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আশীষ আমাৰ সদায় আছে। তো সেইকাৰণে তেখেতসকলক নমস্কাৰ জনাই আজি মোৰ বক্তব্য মই সামৰিবলৈ ওলাইছো। কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে UPPL, BJP আৰু GSPৰ যি কেণ্ডিডেটসকলক জয়যুক্ত কৰালে, ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে, আস্থা ৰাখিছে, আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাটো মনত ৰাখি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। এইখিনি কথাকে কৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো। খুলুমবাই, নমস্কাৰ, ভাৰত মাতা কি জয়।